استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل وسر وصلاح شأن الظاهر وباطن في الدنيا والدنيا والآخرة جالبة لكل خير دافعة لكل شر إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب راتب الحداد السيد عبد الله بن علي الحداد بسر النبي وبسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام اتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام اتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده ويغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم وكافة ساداتنا آل أبي علوي أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركات وأسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير صاحب راتب قطب الرشاد وغوث والعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ضر منه وما بطن والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين. أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين وإلى أرواح والدين ووالدكم وأمواتنا وأموات المسلمين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل خير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Darul Muhajirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukur hadir Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kita pada malam hari ini kembali dalam rutinitas kita muzakarah ilmu warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita 1 bulan libur, hampir 1 bulan lebih libur kita, tapi tidak menyurutkan daripada inisiatif panitia tetap diadakan pengajian, tapi waktunya dipindah kuliah subuh. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kembali lagi pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Semoga kita yang hadir dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terkumpul juga nanti di akhirat bersama para orang-orang yang kita cintai, dan khususnya para baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ya akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Di dalam riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha taqaffa li talibil ilmi fi rizqi. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan bagi orang yang menuntut ilmu itu akan rezekinya. Jadi bagi orang yang menuntut ilmu agama dengan yakin dia, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Kalau banyak itu orang banyak saja berisi rezeki, tapi rasa cukup ini ngalih dicari. Kita banyak duit tapi rasa kada cukup. Tapi ada orang yang sedang aja duitnya rasa cukup. Nah ini yang dicari. Bagaimana caranya? Hendaklah kita
menuntut ilmu. Kita tidak mungkin lagi pengen jadi alim, jadi orang alim. Kalau hendak alim itu nak masuk ke pondok. Kenapa kita disuruh untuk tetap menuntut ilmu di majelis-majelis, di pengajian, di masjid-masjid, di langgar, musyawarah dan lainnya? Karena itu di antara, ada seorang habaib mengatakan, di antara pesugihan yang bagus, di antara pesugihan yang baik, yaitu apa? Menuntut ilmu. Jadi bila hendak nyaman keadaan kita, ayo tuntut ilmu. Nah, kapan lagi kita, jadi misalnya kita dalam keadaan masih keuangan kita, rezeki kita dan lain sebagainya lagi menurun, ayo datang ke majelis-majelis ilmu. Apalagi di masjid ini diadakan pengajian-pengajian, ayo datangi masjid. Karena apa? Karena itu adalah pesugihan yang syar'i, yang disuruh dan bagus. Itu pertama. Yang kedua, birrul walidain. Yang kedua adalah taat kepada kedua orang tua kita. Makanya disinilah di bulan Syawal, kita masih bulan Syawal, ketika 1 Syawal Rasulullah SAW ketika bersama sahabatnya berkumpul, Nabi itu mengucapkan amin 3 kali. Mungkin ini sering dikisahkan para ulama, para habaib, para tuan guru. Ini kisah biasanya kalau orang halal bihalal pasti mengisahkan ini biasanya. Nah, jadi di dalam pasta 1 Syawal itu Nabi mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Jadi sahabat ini bingung kenapa. Nah, kata ya Rasulullah, demi engkau mengucapkan amin. Nah, tadi malaikat Jibril datang meminta kepada aku bahwasanya bisakah minta tolong bahasa kita untuk aku hendak berdoa, engkau mengaminkan wahai Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa orang yang bulan Ramadan tadi yang mana dia durhaka kepada orang tuanya. Nah, jangan terima. Nah, disinilah kita timbul tradisi kita halal bihalal. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima pahala puasa bulan Ramadan yang tadi orang yang durhaka kepada suaminya. Yang ketiga, jangan engkau terima pahala puasa orang yang memutuskan silaturahim. Ini 3 ini doa Jibril diaminkan oleh Rasulullah, pasti kabul ini kalau Nabi mengaminkan. Nah, tradisi timbul halal bihalal. Walaupun di negara lain kadada halal bihalal, kita aja Indonesia ada halal bihalal. Salahkah? Tidak salah, bagus. Apalagi birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita, duit cacarian. Ya kalau duit cacarian aja, kawah aja mencari duit, tapi kita hendak bersilaturahim melawan orang tua itu luar biasa. Walaupun kita sudah setiap bulan memberi orang tua kita tuh 1 juta, pas hendak hari raya kita tambahi lagi, tapi beda ketika kita datang langsung berhadapan dengan orang tua kita. Tapi tahun tadi kita dilarang mudik, artinya tapi lolos saja orang. Kawan ulun hari raya kedua berangkat lolos, ada penjagaan. Nasi kotak sudah ada kan, jadi lewat. Jadi peri itu aman aja kan, ada hari raya itu hari kedua berangkat aman. Nah, jadi mungkin sebelum hari raya aja nih. Jadi setelah hari raya paham aja bubuhannya sudah kan, yang penjaganya bubuhannya kin hendak juga silaturahim kan. Nah, jadi alhamdulillah lolos berataan. Nah, jadi kalau kita memberi uang orang tua kita itu, walaupun berapa banyaknya, beda jasad kita itu ada di hadapan beliau. Apalagi kita bisa mencium kaki beliau, bersimpuh di kaki beliau, luar biasa. Belum kita berucap apapun, sepatah kata pun, itu orang tua kita tuh biasanya sudah meneteskan air mata tuh. Nah, kalau masih ada, kalau kadada datangi kubur beliau, doakan orang tua kita. Kenapa? Karena sebulan itu free
kada ada siksaan, tidak ada tuntutan apa-apa di dalam kubur. Nah, setelah Ramadan mulai lagi kalau ada dosa timbul lagi disiksa orang tua kita. Nah, disinilah gunanya kita yang masih hidup berbakti kepada orang tua kita dengan cara apa? Ya kirim doa, kirim yasin, Al-Quran, hadiah dan lain sebagainya. Dengan harapan kita mudah-mudahan dengan ini ya Allah hamba ditulis orang yang berbakti. Berdoa gitu. Menyumbang apakah nyatakan misalnya ketika menyumbang tuh nyatakan gasan pahala orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang durhaka kepada laki. Kenapa? Karena laki durhaka ke bini. Karena ini dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamun 'alal nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Jadi ibu-ibu, kalau laki kita melakukan dosa laki itu tidak bibinian istri kita kada menanggung. Jadi kita melakukan dosa, bini kita tuh kada menanggung lawan dosa kita. Tapi kalau bini kita melakukan kesalahan baik kepada Allah, kepada manusia, anak kita melakukan kesalahan, kita akan dituntut nanti di akhirat. Berat jadi lakinya. Makanya Pak Ayulun kada usah bebini dua. Berat. Punya kinakan non bini ulun julun berat. Kayak ini aja ngalih nah. Bini 2, 4 aman. Kenapa aman? Karena seimbang mobil tuh. Ini ada nih rame di viral nih di WA tuh. Kelihatannya orang Malaysia itu ulun datang nih. Ceritanya ulun datang ke rumah Kuitan Abah. Bah, ini bini ulun bah yang hanyar. Bini ulun. Rame ini film kan? Ada di WA kata alhamdulillah ya. Yang memanggil bininya juga Abah nih kan. Soalnya antara yang bininya anak ini dengan bininya Abah itu berdua berenak juga. Ini permasalahan sebenarnya. Karena kalau memecahkan hukumnya ditanyai orang. Rambi itu kisah belucu bang jerintan. Ayah ngelihat tuh lihat di WA lo. Ada kalau ngisah itu lo. Orang Malaysia kalau ada salah itu. Nah itulah ngalihnya ketika kita kada bepadah kawin boleh laki-laki 2, 3, 4 boleh kada dilarang. Ya kada dilarang tapi yang khawatirnya yang kada bepadah ini nah. Kita kada bepadah lawan bini misalnya di sini pas begawi ke Balikpapan kawin. Sekong dari situ. Karena pas ke Jawa ada tugas kawin pulang. Kemana pulang pas 4 lah cukup. Setiap kawin laki ini dengan 1, 2, 3, 4 itu punya anak semua. Nah suatu saat kita kada tahu nih bini anu melawan bini tuha, bini kedua kan kada tahu kecuali ada ilmunya. Ada ilmunya kayak Ustaz Arifin Ilham kan. Tapi jangan lakukan ini banyak-banyak biar uyuh bisa lakas meninggal. Jangan banyak-banyak. Nah pas suatu saat inya besar, suatu saat inya ganal sudah anak kita itu sekolah SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, kuliah. Sekalinya anak kita yang di Samarinda ini kada hendak kuliah di Samarinda, hendak ke Jogja. Yang di Balikpapan kada mau juga lulus di Jogja. Yang di Jogja bini kita kuliah juga di Jogja. Yang satu ini bini ada anak yang lakian, yang ini anaknya bibinian, yang satu anaknya. Pas tatamu di Jogja, saling kenal inya, saling akrab inya, akhirnya berpacaran lah inya. Pas sudah nak menikah, mana wali ikam? Pas dicari walinya kayaknya Kuitan seorang seberta. Ini yang dikhawatirkan. Kada salah, anak kawin 2, 3 asal bepadah menwani. Asal wani bepadah aja. Kenapa khawatir kita anak kita ini nah kan banyak kejadian itu pas sudah anak kawin itu anakku ini atau mau kada mau lagi mah sudah saling cinta inya. Nah ini yang dikhawatirkan gara-gara kada bepadah itu gini yang alih juga pang bepadah Pak Haji lah ngalih pian kada usah gini cukup satu aja dah.
menjaga yang satu supaya tak kumpul. Bila kita sehati kena di dunia, maka akan tak kumpul, tak kerubut juga kena di akhirat. Anak kita tak kumpul, bini kita tak kumpul. Kena di akhirat biar bebas itu bini kada sarik lagi. 70 lebih kita kena bidadari akan menemani kita. Nah, jadi bini kada sarik di surga. Tapi kalau di sini biasa aja itu. Terlambat beri duit masam moha bini kita. Lambat datang malam kan, lain sudah nampak dihampasnya. Ya, ada bibinian yang lambat ini senangnya suka lambat keluar. Ini pelah, itu ketujuh bibinian tuh. Haji. Lambat keluar tuh. Mohon maaf Ustadz Muridan gak ada paham lagi nya tuh. Itu yang disukai. Kalau lambat datang, wah masam, lambat memberi duit, ada sarik macam-macam sudah, macam-macam ada. Kalau lambat yang itu, bah senang itu, tertawa bini. Itu diantara sedikit layau kemana tuh. Nah, jadi bibinian itu kada dituntut. Ya, dosa laki kita tuh melakukan dosa, bini itu kada dituntut. Tapi kalau bini kita melakukan dosa, anak kita melakukan dosa, maka kita dituntut. Oleh sebab itulah kita sama-sama menjaga bini, saling-saling hargai menghargai, hormat menghormati, saling kepercayaan. Kalau kepercayaan kita jaga, insyaallah aman. Yang ketiga silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, Allah Subhanahu wa taala doa malaikat Jibril jangan terima orang puasa. Nah, disinilah kita kan silaturahim. Dan kemarin lah uyuhan juga pian ulah hendak mengilangi pian seberatan uyuh juga pian. Jadi kemana ulun lagi, mana ulun jul. Jadi yang adalah kenal kita di sini ya datangi di sini. Misalnya di sini sesama sini panitia ayo kumpul, ya silaturahim lagi supaya memakmurkan masjid. Tadi ulun pas khutbah buliknya langsung orang mana kada patuh juga di yang hendak beli bis sebelah kanan yang Abu Dali kah itu nah masjid apa Nurul Iman. Guru minta tek, abah tukang khutbah juga tadi mendengar ya minta teknya. Jadi memakmurkan masjid ini luar biasa. Jadi bila Islam itu hendak jaya, masjid utamakan. Bahkan ini perlu ulun sampaikan, ini mungkin ini dilihat orang, apalagi nanti share saja kepada masjid-masjid, usahakan bagi imam ketika hendak mengingatkanlah kepada para jamaahnya. Jadi ketika imam hendak sudah mulai sembahyang, maka imam ini sebagaimana nak dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ratakan saf kalian, bahwasanya meratakan saf itu adalah daripada kesempurnaan salat. Ini gawean Nabi. Jadi para imam di masjid jangan langsung imam, ingati dulu tu sufakum bisalamualaikumullah atau sufufakum fa idan taswiyatus sufu min tamamis shalah, diingatkan. Anak dilihati di belakang misalnya kita lihati, silahkan. Artinya ratakan. Yang mana disuruh ratakan? Artinya ini batas ini hambal kita nih, batas nih antara satu dengan yang lain. Ini kan bergaris. Nah, disitulah nih tumit kita di hujung itu sudah sampai hujung. Jangan ke belakang lagi lewat ini. Nah, ini meratakan tumit yang disuruh diratakan. Kalau ulama mengatakan, kalau inya bagaimana inya panjang batis ke depan, sarah aja lagi hendak ke depan panjangnya kada apa-apa. Yang penting yang di belakang ini diratakan. Nah, amun misalnya sebagian guru ini masih covid, ada yang beranggang, ayo sudah kada apa-apa, yang penting rata. Anaknya ranggang masihnya masalah covid dan sebagainya, ya silahkan, tapi usahakan rata tumit kita. Ini pertama. Kenapa Nabi ini menyuruh benar yang kayak ini nih? Disuruh kita untuk meratakan sop kita nih. Nah, pernah suatu ketika
beberapa lama berjalan Nabi ini terlambat untuk datang sembahyang berjamaah, terlambat. Jadi sahabat ini, para jamaah ini menunggu Nabi, namanya saling menunggu. Akhirnya kada rapat lagi, saf ini tidak rapi lagi. Nah, makanya ada dakwah itu secara halus, lembut. Dakwah itu Nabi 13 tahun di Mekah secara lembut dakwahnya. Kada boleh itu, kada boleh itu, haram itu salah itu. Kan sudah kita harus halus dulu caranya. Makanya ulun mempraktikkan kepada para jemaah di sana di kampung. Ketika kita makan sarwan, kita sarwan diundang. Ini sarwan kah habis ini? Kalau ada sarwan, nah kita sarwan nih, kan kacauan kubukan itu kan kita yang ada yang seperti ini, yang mangkok lah, atau yang mangkok plastik disuruh. Ada yang satu orang kubukan ini bisa bertiga, berempat, ya kalau ada yang seorangan karena banyak kacauannya. Beda dengan yang di Banjar, atau mungkin di sini ada sudah orang berjual yang pakai teko yang nyaman itu kan, basuh, ada wadahnya di bawah tuh, nyaman sedikit. Anggaplah kobokan yang ada aja, kobokan yang ada, satu kobokan ini bisa 3 orang, bisa 2 orang. Nah, bagaimana caranya kita kalau kita nih sebagai orang yang peduli juga lawan kakawanan kita? Nah, hadis sudah disuruh kita praktikkan sendiri. Jadi ulun bila habis makan yang berminyak kan biasanya yang daging yang masak kare, masak yang merah itu bom kah di sini ulun masak habang itu harus itu enak bom kah apa ulun itu masak habang karena warnanya habang merah. Nah, habis kita makan itu kan ini berminyak tangan kita nih. Nah, ketika kita berminyak ini, kalau kita celupkan ke kacauan itu, sedangkan kobokan ini, kacauan kita ini dipakai untuk 3 orang karena kacauannya kurang, maka kasihan yang sesudah kita ini, kasihannya sudah kotor bekas kita. Nah, bagaimana caranya dakwah kita? Halus nih secaranya, tapi kalau orang memperhatikan gawean kita, maka orang akan meniru. Kita ambil tisu, tisu kita ambil keringnya, udah ini selesai, kita pakai tisu tangan kita ini celup aja ke kobokan tadi, bersih masih. Akhirnya apa? Teman kita yang di samping kiri, teman kita yang di samping kanan merasakannya juga kobokan masih bersih. Tapi ada juga orang langsung kada tahu kiri kanan kayak apa kata sarinya, ada seperti itu. Nah itu sebenarnya ilmu tuh. Nah, kecuali pian di piring misalnya kan. Nah, di piring. Tapi kalau orang Thailand itu kada beadab puja Thailand. Kan kita nyaman merokok tuh, habis merokok kan di piring, nah manu abunya kan. Di sana kada maunya. Sambatnya kada jorok itu orang itu aja. Tempat makan ditaruh nih kotoran gitu pulang jatuh orang-orang petani. Gue memperhatikan benar itu, makanya merokok di sana itu ditawari merokok juga ulun. Haram guru atas sarah aja biar haram kah? Makruh haram ya dosa dibahas rokok. Jadi ulun perhatikan orang situ, kadang maunya di piring. Maka ulun tanyalah kepada dokter sana. Tradisi ini kenapa seperti ini, orang makan tidak boleh? Ustaz, itu kan piring itu untuk makan. Kan tuh bagus kita makan. Masa kita habis makan kita anui, walaupun kotor kita anui lagi dengan sampah-sampah yang bekas kita rokok, kan kurang bagus katanya. Oh, nah situlah ini tradisi dan bagus juga itu kalau dipraktikkan. Bikinlah aqua yang bebanyu itu, disitulah kita membuang kotoran rokok itu kan, abunya dan sebagainya. Tapi dakwah kita kembali yang kubukan tadi, kacauan tadi. Bagaimana caranya kita supaya bisa juga berbagi kepada yang di samping kiri kanan. Seandainya kubukan itu satu dengan 3 orang, kalau satu orang bebas saja itu. Nah artinya kita pakai tisu. Nah
udah ini kering, udah kubukannya kering masih bersihnya itu. Ini cara kita dakwah kita. Nah sehingga kembali ketika Nabi itu lama tidak terlambat sembahyang, akhirnya sahabat ini kada rapi lagi nih sopnya ini. Maka dengan tegas Nabi mengatakan, la tasawuna sufufakum au yukhalifannallaha qulubakum. Sungguh kalian, kata baginda Rasul, ratakan sop kalian. Artinya ini agak tegas Nabi. Ratakan, sudah ratap, bahasa kita tuh nah. Ayo sudah ratakan sopnya. Karena melihat itu Nabi terlambat kan, ayo ratakan sopnya. Yang tadi kan lembut. Tahu, mari kita ratakan sopnya karena ini rata sop itu adalah kesempurnaan sholat. Nah suatu saat itu masih lembut dakwah Nabi. Nah suatu ketika ada yang tegas Nabi itu, ayo ratakan sopnya. Kalau kalian tidak rata, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempersilihkan hati-hati kalian. Coba. Jadi kalau kita kada rata sop kita, nah kita nih kada rata kita sembahyang itu, batis kita, kaki kita, tumit kita itu tidak rata, maka Allah akan perselisihkan hati kita. Jadi kita dengan teman kita nih sering berselisih. Dengan satu jamaah dengan ini sering berselisih. Itu yang sembahyang. Bagaimana orang yang kada sembahyang? Parah lagi. Ini yang sembahyang aja Nabi akan dipersilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara sopnya itu kada rata. Nah, oleh sebab itulah ayo ini waktu kita sembahyang ini ratakan. Yang kada sembahyang parah lagi, bahaya lagi itu. Nah, jadi disinilah untuk apa sop yang tidak rata akan berdampak pada kejiwaan umat Nabi. Umat Islam akan berkejiwaan berdampak di umat Islam, menyebabkan suara-suara mereka tidak bisa bersatu dan selalu berselisih. Nah, jadi kalau kita kada rata sop kita ini, maka akan berselisih terus lawannya. Nah, apalagi orang, maka yang sering berselisih ini orang yang di luar panitia. Di luar panitia yang jarang ke masjid itu yang wah luar biasa. Oh ini cerita orang itu guru yang luar biasa, kawan imam nih bagi sahabat mbak yang jarang tapi protesnya luar biasa ke masjid ya. Nah itu artinya seperti itu. Tapi kalau kita ayo ke masjid kemudian sembahyang ratakan sholat, insya Allah akan bersatu. Kalau di kampung kita ini nah semuanya ke masjidan insya Allah akan bersatu, tidak ada yang berselisihan beda sedikit biasa. Tapi kalau kita jaga yang ini maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyatukan suara kita. Tapi kalau kita sebagian yang ke masjid, sebagian jarang, nah itulah akhirnya kalau kita melihat di kampung kita, di tempat di mana kita berada, perselisihan sering terjadi, lihat ya kayak apa sopnya, lihat ya ini di masjidkah kadakah. Nah kalau orang itu masih di masjid kemudian sopnya rata, insya Allah itu nih menyatu aja orang tuh. Kada ya berselisih berpendapat tuh biasa aja, tapi yang berselisih terus, nah itu biasanya jarang ibaratnya ke masjid jarang. Nah jarang. Jadi mudah-mudahan ayo kita yang sudah ini di akhir-akhir daripada dunia ini, mari sudah kita datangi masjid, makmurkan masjid kita. Apa karena alasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa alasan kita kepada Rasulullah? Karena Nabi aja ketika anak meninggal yang dipikirkan kita ummati. Nih, apa yang kita karena kita apa balasan kita kepada Rasulullah. Nah disinilah ayo kita makmurkan. Kalau sembahyang 5 waktu subuh, asar, zuhur, maghrib, isya itu sama dengan Jumat banyaknya, maka orang-orang yang memusuhi yang di luar sana itu maka akan kalahnya kalah sendirinya. Itu nih riwayat itu. Nah disinilah inya kada hendak diulahnya supaya masjid itu kosong, timbul game. Marami pian game bah
ulun ada game bahari yang Rio yang game yang main masuk 100 rupiah kan yang itu timbul tadi game ulun coba download rame juga sekalinya han. Tapi itu udah kada lagi ulun kayak ini garanya julun kau memikirkan sekalinya orang kada kau dia orang main asik main game tuh sudah kada kau dia bisa sariknya bisa juga. Nah udah asik-asik gak ada ganggu. Nah itulah macam-macamnya teknik-teknik supaya orang itu lupa dengan masjid, lupa dengan untuk berjamaah. Bahkan dalam riwayat itu kebanyakan yang mengisi sholat di masjid itu orang tua sudah, orang yang hendak mencari husnul khatimah. Ya Allah ada jarang, paling ustadz aja anum nanti, yang lainnya 40-an ke atas, paling Pak Ajis 30 lebih. Nah artinya itulah alhamdulillah pian masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik, artinya masih mau duduk di masjid. Orang yang hidupnya di masjid itu surga balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi mudah-mudahan ini aja yang dapat ulun sampaikan. Artinya apa? Ayo selama kita di masjid ratakan shop kita, ratakan shop kita, artinya tumit kita pas yang di ini batas ini sudah diulah. Nah kalau batis kaki kita terpanjang kada apa-apa ke depan nih terpanjang, penting di belakang sama rata, di belakang sama rata. Nah itu diantaranya supaya apa? Supaya hati kita satu dengan yang lainnya, tidak ada perselisihan di kampung kita, tidak apa. Karena perselisihan ini timbul karena bila hendak hari raya masalah fitrah timbul, hendak hari raya karena masalah zakat timbul. Padahal udah mulai bahari dibahas-bahas itu. Terbulik pulang, kada paham kah atau apakah tak ulang pulang. Kemudian karena hendak hari raya haji pulang, kurban pulang karena tuh. Macam-macamnya itu. Jadi ulun dapat dari dokter hadis malam tadi pernikahan anak beliau dengan kawan kami, ading kawan kami. Jadi talapas lading itu boleh lagi disembelih. Nah, kalau misalnya misalnya kada boleh 2 kali aja. Boleh 2 kali boleh. Yang penting ketika kita menyembelih kada pagat nih karena tumpul lading kita. Ada pagat mbak tuh Ustaz Muridan ambil apa lading kau di rumah tuh. Nah pas Ustaz Muridan mencariakan lading yang landap di rumah, yang tajam di rumah, golok kita di mana Ustaz letaknya itu nah lading. Nah sambil mencari bingung itu, sedangkan darah mengalir terus nih, maka ini sudah kada boleh lagi di 2 kali, jadi bangkai ya sudahnya. Nah jadi itulah gunanya belajar. Yang menyembelih belajar ladingnya nukar kada apa-apa. Misalnya Pak Ajis di sini penyembelihan kada apa-apa bermodal tabulik aja kan. Tabulik aja pahalanya. Sebenarnya kalau duitnya dasar panitia yang beri kada dasar. Nah, artinya bermodal atau minjam di rumah banyak tuh 8 ulun. Dari Brazil ada, hanya datang dari Brazil. Itu kada usah lagi memelihara. Kenapa? Karena meliharanya kada mau betagar. Maasahnya gini nyaman maasahnya. Jadi anak melihat orang yang 2 detik aja tak pagat, kada rasanya sudah apa sapinya nyaman. Nah ini kada bukan tol benar hanya tuh punya kasihannya. Nah kasihan. Nah itu timbul pulang karena permasalahan ketika mau lebaran haji dan sebagainya. Jadi apapun yang kita gawi, ayo belajar. Jangan bermodal bisa aja. Kan bisa aja bermodal bisa, ya. Tahu parangnya tumpul, kemudian ya macam-macamnya dah. Ditagur sarik. Ngalih dah. Tagur sarik kada mau lagi, Marawa kada mau lagi, ke masjid kada mau lagi. Di mana Ustaz? Di sana. Kada ada bang di sini. Kada tahu juga ulun di sini kan. Hanya ada kayak itu tuh ditagur kada mau lagi. Ini kada tahu bang, ulun habar aja, tapi mudah-mudahan jangan ada di sini. Jangan ada di sini. Aku kalau diganti ketua masjid, aku kada hendak lagi ke masjid. Ego tuh, udah boleh. Kayak itu ada. Tahu kada tahu bang. Bilanya melihat, mohon maaf kada boleh gitu. Terserah orang. Bila hendak terganti, alhamdulillah generasi ada. Dari generasi. Ada kayak itu. Bila aku diganti nih ketua masjid, kada hendak lagi aku jejak masjid.
kawan ulun berkisah tuh ada maka itu, tapi sini nggak ada dah, malahan hendak diganti ya, ganti aja bagus kayak itu daripada yang ganti ada mau lagi ke masjid. Ada itu, jangan. Kalau hendak dipilih orang alhamdulillah dipercayakan, tergantung kita ulun malam semalam ke tamu ketua masjid daerah Blibis tuh. Nah, jadi dulu masjid biasa, alhamdulillah bagus dipercantik, diperindah. Untuk apa? Untuk orang juga menyamani orang beribadah. Nah, menyamani orang beribadah. Nah, alhamdulillah sampai sekarang, sampai sudah umur 80 tahun para hadirin, masih dipercayai nih sebagai ketua masjid. Nah, tapi hadirin kalau diserahkan sidin, bila ada hendak silahkan, tapi kan dari yang tadi, bila aku kada dipilih jadi ketua masjid, aku kada ke masjid, jadi ulah cocok kai pulang itu, ada kata-kata itu tadi. Nah jadi saya kalau di sini alhamdulillah kada ada lah, tidak usah itu, bila kada tak pilih lagi alhamdulillah, artinya kita bagaimana ini, kita sudah tua, menjadikan generasi ini supaya inya nanti kalau kita pas mendadak meninggal, generasi yang mau kita latih untuk jadi ketua ini supaya bagaimana memakmurkan ini. Nah itulah kita yang sudah tua inilah melajarinya, membantunya dan sebagainya. Bukan kita kada hendak itu, ada itu undangan Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan kada salah lah. Kawan ulun tuh salah bercerita. Kada mungkin panginya juga itulah. Artinya ini kada hendak lagi ke masjid, itu terlalu mungkin nafsunya aja. Nafsu, artinya nafsu ini kada ada batasannya. Kalau syaitan bisa jadi belenggu, tapi nafsu ini ada terus nafsu ini. Tapi alhamdulillah dengan kita ada pengajian, dengan inilah meminimalisir, artinya nafsu-nafsu yang ada membara lawan kita inilah yang untuk kita kikis. Nah diantaranya yang penting tadi, ayo sop kita supaya kita bersatu. Mudah-mudahan di sini bersatu, kada ada berselisih, kita pun sampai ke surga bersatu juga. Bersatu kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat Unu sampaikan. Minta ridha, minta halal, minta maaf. Ini pemulaan kita. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau di sebelum-sebelumnya dan sebagainya. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Ya. Kalau bakalahi sudah bakalahi Tuhan ngalih. Kalau bakalahi anak ada papa, tumat nyampe jangan dileunakan. Nulun tuh nah dileunakan, akhirnya sama orang tua bakalahi. Biar aja kakanakan itu bilanya bakalahian sesama anak ulun dengan anak Pak Ajis bakalahi nih halus nih, biarkan aja. Biasanya tuh kada lawasnya paling sejam bakawan pulang. Tapi kalau orang tuanya setahun bisa kada barawaan tuh. Nah, jadi biarkan aja, jangan umpatan. Kalau orang tuanya umpatan, itulah terjadi akhirnya apa? Kada barawaan dan sebagainya. Nah, ini kakanakan sifatnya seperti itulah, karenanya begayaan, ada kelebihan dan sebagainya. Kita orang tuhanilah memadahi yang anak kita tadi. Ada mendatanginya pun melihat apa nih anak ini pian, karena yang mendatangi ini kada tahu karakter yang orang hanyar menyiwa anaknya ini. Orang aktif orangnya, jadi macam-macam aja, jadi datangnya karena orang kampung, asli orang kampung. Nah inilah akhirnya apa, tidak bersatu karena kakanakan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya yang seperti ini kita bersatu terus, ya bersatu. Panitia ini sebagai memfasilitasi kita orang kampung, kita para jamaah, ayo beri masukan seperti apa supaya makmur, supaya sini ada kemudian anak-anak banyak lagi, kita banyak pemuda, banyak anak-anak, kayak apa anak-anak, ayo kita nih ulah seperti ini, misalnya minuman apakah yang terlarang tuh andak yang 10.000, datangan tuh enak, habis kada datang laginya. Nah pokoknya kayak apa teneknya ada nih, artinya sama-sama berembuk kita jamaah untuk supaya orang ayo ke masjidan. Nah masalahnya kayak apa caranya, dananya itu ya masing-masing kita mikirkan, artinya memikirkan supaya memakmurkan masjid supaya apa, itulah jayanya Islam nanti. Nah, mudah-mudahan karena dapat hidayah kita semua, inayah taufik dan Allah Subhanahu wa taala. Salah hilaf mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu bika min ahli nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbaka wa amalin qalbina ila hubbik. Allahumma nas'aluka ikhlas fi talabil ilmi nasri jami' ta'alul ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.